Чудесно. Э, Можно начинать, да? Да, Алло, да. можно начинать? Можно начинать, Визасвиру, спасибо. Меня слышно, да? Вас слышно отлично, спасибо, да. Чудесно. Ну хорошо. Добрый вечер. Мы Buenas продолжим tardes. наш разговор о тайнах королевских дворов. Continuaremos nuestra conversación Вкратце, sobre конечно, очень los разговор, потому что misterios тайн de тут las несметное cortes количество. reales. Ah, И перенесемся сразу Vamos a в hablar эпоху Возрождения, de la когда época de Renacimiento, действительно жизнь оказалась удивительно полнокровной, кипучей, cuando la vida страстной, parecía muy даже llena, жизнь более bulliciosa, страстной. apasionada, incluso Федор Михайлович demasiado Достоевский apasionada. понимал, что Федор Михайлович человеческая Достоевский натура, с одной comprendía стороны, que la требует naturaleza humana, очень разнообразного воплощения, por un lado, precisa de una четко interpretación muy диверсифицированного, а с другой diversificada стороны понимал, да, y, он был por за otro lado, широту человеческой души. И eh, нужно принадлежит устами его героя Дмитрия él Карамазова, когда он estaba muy a разговаривает со своим favor братом Алешей, de он la произносит фразу, что amplitud слишком широк человек, del неплотно alma его сузил. humana. Dice a través de uno de los Предыстория о personajes, Кортарло. diciendo que Значит, el alma de un ser humano es действительно, muy amplia. Me gustaría историческое время – estrecharlo. это время широты Entonces hablamos de мыслительной, la época de Renacimiento. почувствовавшей Es una свою época непомерную cuando силу, el ser humano кипучую notó энергию, por primera vez su энтузиазм, increíble fuerza, грандиозные energía, возможности, которые дают entusiasmo, ему grandes две личности, posibilidades que история la historia и покорить brinda мир, al ser humano. действительно Le кругосветное da la путешествие, posibilidad de conquistar el открытие mundo, Америки los вообще, viajes alrededor de la Tierra, descubrimiento de многих-многих миров, América, descubrimiento de научные nuevos mundos, открытия. descubrimientos científicos. Казалось бы, человек достигает Parecía que el всемогущества, он ser humano действительно богоподобен. realmente И es королевские дворы, todopoderoso, parecía Dios. о чем Y las я cortes коротко reales, намекал в прошлый раз, lo que di становится a entender во многом другими, durante чем nuestra были primera conferencia, ранее или среднее средневековье, когда они прежде всего были центром habíamos военных hablado que las политической cortes власти, eran un а centro они становятся и del центром poder культур, real y могущества político. культуры. En la época del А это Renacimiento también могущество se культуры convierten en означало для centros muy короля, poderosos, для его centros свиты, de для cultura. придворных Para el rey, возможность su насладиться séquito, благами этой культуры. había posibilidad Заниматься de живописью, disfrutar музыкой, de las балами, artes, танцами, de la фейерверками, música, de спектаклями. los Это, espectáculos, de конечно, bailes. это, Y por конечно, supuesto, todo способствовало esto развитию талантов, давало influía en el возможности desarrollo благодаря de los меценатству talentos самым gracias талантливым творцам жить безбедно, a получать, los как получал mecenas, Веласкес, себе мастерскую, como приобретать Velázquez, покой que у había короля, значит, obtenido un получать taller огромные деньги, cerca чтобы del покупать Palacio Real, картины recibe grandes honorarios, Италии, значит, grandes sumas de dinero para Веласкеса, comprar то есть приобретение cuadros работам en выдающихся Italia. коллег Lo que за hacía Velázquez границей. es Когда acercarse a sus художники colegas en el Веласкес extranjero, были, los называется, pintores такими que кустарями в antes своих eran цехах, una especie de огороженными во многом artesanos en ото sus всего мира, talleres, separados del живопись resto del обнимали mundo. все богатства мировой Estos artistas культуры. ahora И pueden это, percibir конечно, toda la способствует их riqueza de la стремительному cultura развитию. universal. Este Конечно, это количество favorece su гениев, которое desarrollo y дало la cantidad de возрождение, genios тоже отчасти
que nos da la época del Renacimiento nos confirma que el hecho de que los talentos podían absorber todos los grandes logros universales y interpretarlos a su manera. Pero también estas posibilidades despertaban la codicia y el orgullo personal. Y los poderosos utilizaban el poder no solamente para dirigir a otras personas, sino también para saborear el dulce sabor de la cultura, esta increíble plenitud de las innovaciones artísticas, de los eventos, de los descubrimientos. Les gustaba saborear el arte. En una pieza de Bernard Shaw, La casa donde se rompen corazones, una de las heroínas dice que cuando más grande el alma tienes, más dinero necesitas. Esto lo dice a una joven chica, que dice que necesitarás unos muebles muy bonitos, escuchar música preciosa, visitar museos. Y esto es verdad. La época del Renacimiento era un conglomerado increíble, una caprichosa combinación de talento, dinero, nobleza, porque el dinero servía para comprar títulos mobiliarios. Se podrían convertirse en condes y príncipes, la gente de clase no aristócratas. Y con dinero también se podría comprar el ambiente cultural, los conciertos privados, colecciones de arte, y todo esto también nutre las ambiciones personales. Es una época de descubrimientos y innovaciones increíbles, y también de terribles crímenes, de destinos grandiosos y destinos trágicos, porque todo parece elevado al cuadrado o al cubo. Los estudiosos de la época del Renacimiento escriben que el Renacimiento no hacía renacer a los dones nadie, sino a las personas extraordinarias. Y vamos a hablar ahora de algunos destinos trágicos y de unas historias de amor hermosas y trágicas. Estas historias, por un lado, pretendían ocultar en las cortes reales, pero en vano, porque las cortes reales estaban en punto de mira de todo el mundo. Cualquier noticia que pasaba en las cortes reales enseguida se hacía evidente y popular entre la gente. Hablaremos del príncipe de Asturias. Carlos era el primer hijo de Felipe II, de su esposa
de Portugal, el Felipe tenía grandes esperanzas para su hijo como un dirigente de un enorme imperio. Pero desde la niñez del príncipe algo se torció y algo no iba bien genéticamente. Aquí se jugó un papel los genes de su bisabuela Juana la Loca y consanguinidad o el matrimonio entre los parientes cercanos, parientes de sangre, se dieron resultados no muy buenos, porque la esposa de Felipe II era su prima. El pequeño Carlos empezó desde pequeño, mostró algunos defectos de su desarrollo. Y a pesar de que hay muchas obras históricas escritas sobre Carlos, príncipe Carlos, esta figura hasta un cierto punto sigue siendo misteriosa. En la época del Renacimiento había no solamente dividido el mundo cristiano en católico y protestante, sino también dividieron los talentos que servían a una parte o a otra. Estos talentos eran extraordinarios, utilizados por primera vez con tan éxito y de tan cantidad para la propaganda. En comparación con la propaganda actual, nuestros televisores, que muchas veces nos engañan y nos cuentan cosas rarísimas, y en comparación de la propaganda de Goebbels o la propaganda de la época de Stalin, evidentemente la propaganda del siglo XVI era mucho más brillante, más talentosa y más exitosa. Tenemos dificultades de distinguir entre la figura de este príncipe desagradable que tenía funciones sádicas, pero tampoco podemos hacerlo al 100%. Dicen que él se divertía sacando los ojos a los caballos, pero se sabe cuando su padre le envió a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares, que en aquella época era la universidad más joven y más progresista, era un taller de las grandes personajes de España. Esta universidad educaba a grandes filósofos, escritores, políticos. Tenían un profesorado excelente. La enseñanza en esta universidad no solamente enseñaban el griego antiguo, sino también ivrit. Y existían opiniones en contra, porque tenían que estudiar este antiguo idioma de los antiguos judíos, pero en la Universidad de Alcalá de Henares lo estudiaban para traducir las obras de ivrit. Y el príncipe Carlos estudia
en esta universidad de aquella manera, frecuenta a las mujeres de vida alegre y después de una visita, él se tropieza y cae por las escaleras, está a punto de morir. Su estado es tan grave ему даже будет, чтобы его вылечить, мумию ему класть рядом с ним. Это тоже вообще para curarlo, lo habían hecho yacer al lado de una momia egipcia. Y durante esta caída, el príncipe había dañado la columna vertebral y también tuvo una fuerte conmoción cerebral. Y después de este accidente, su camino se torció y empezó su camino hacia la locura. A ver si podemos ver su retrato. A ver si podemos ver la diapositiva. Tenemos a Don Carlos. Es un retrato pintado por un pintor de la corte y aquí podemos ver lo que parece un joven hermoso descendiente de los Gascos. Pero podemos ver otro retrato mucho más realista. Aquí vemos al duque de Alba con una cara desencajada. Руководителем войск во Фландрии, а герцога Альбу и кинулся с кинжалом в руках, чтобы заколоть Don герцога Carlos, И вот видите, cuando сначала supo в ужасе que el jefe militar en Flandes убегает посмотреть, что это fue творит его nombrado сынок. Сотворил он duque de Alba, Don и Carlos пришлось его lo действительно intenta поместить matar этого con un молодого cuchillo. Y aquí vemos a 25-летнего su padre принца, intentando reducir a su который hijo. замышлял убийство Y уже отца más tarde, Don и Carlos придумал уже pretendió подробно asesinar a su в padre сценарий y pidió государственного переворота, вплоть до un, своего бегства, включая una rebelión. значит, Planificó лошадей también из su huida Мадрида во de Madrid Фландрию. a Flandes, Ну, pero естественно, ему evidentemente выдали. fue traicionado И y el rey Felipe Филипп понимал, что II сынок, который замахнулся entendía на perfectamente герцога que su Альбу, hijo, que в levantó la любой момент mano и либо al duque de Alba, согласно своему замыслу, или entendía под perfectamente que en безумием un может заколоть ataque de его. В общем, locura конечно, algún честно día говоря, podría ясно, что Филипп был levantar la прав, mano a su propio padre. когда посадил его под стражу. Что значит Lo recluyen в том же королевском дворце. en Он просто como si fuera находился под домашний арест. un arresto domiciliario. Довольно суровый, потому что выяснилось, что Más tarde se sabe que existían numerosos conspiradores que apoyaron a una rebelión, porque siempre hay personas que pretenden recibir grandes trozos del pastel en las épocas de cambio del poder. Y Felipe II, con razón, tenía miedo de que su hijo pudiese crear alianzas con sus enemigos políticos. Y por un lado vemos al rey con voluntad de hierro que había convertido
a España en un estado bien organizado, en un imperio con un objetivo muy claro. Y por otro lado, все время en этой системе, este sistema estatal, сопротивлялась este sistema estatal siempre своевольная estaba анархическая знать, cuestionada люди por авантюрного aventureros склада, de и nobles с одной стороны que вот siempre история discutían su poder или y su manera история Дона de Карлоса, gobernar, который como en la comedia de Шиллер в своей Schiller, трагедии, Don замечательный Дон Carlos Карлос. Вот уж воистину искусство describe это свободный путь. libremente Он этого la парня, historia. садиста, урода и сумасшедшего Él превратил в convierte изумительного este романтического joven героя, борца за que no свободу estaba bien Нидерландов, de la вообще cabeza, era un юношу, loco, который Schiller lo convierte выступает en против un всякого joven насилия. héroe Он сам-то que смаковал lucha насилие, это самый Дон Карлос. Кроме того, por la libertad действительно, y Филипп lo Феррах, convierte en un который héroe positivo. еще Felipe был жив, II он тоже intentó женить его на casar a su французской hijo con принцессе princesa Изабелле Isabel Valois, Валуа, pero но потом увидев, viendo что que сынок, su в hija, общем, que все su hijo стремление cada vez становится дегенератом, сам empeora, женился на этой принцессе, el padre se casa él и mismo они con были la любящей princesa. парой, Y esta es su segunda и esposa de Felipe это вторая II. жена, как вы понимаете, Филиппа II, и Y Isabela Изабелла le tenía, жалела своего пасынка, жалела, но ни о каком романе там не могло быть речи. le daba pena Филипп su II Изабелла hijastro, pero любил, но evidentemente было, no habían когда tenido на ninguna especie умерших de родах для Филиппа romance. II это Y были para Felipe чудовищные II муки. fue Ну un вот gran, протестантская era una gran пропаганда tragedia para во él главе la с muerte de su esposa. герцогом Оранским не пожалела денег и сил, Pero чтобы sus сфальсифицировать enemigos миру версию, какой no был habían ahorrado Шиллер, который, кстати, был dinero в ряде отношений y довольно трезвым esfuerzos историком, para как и Пушкин об этом difundir por todo el историком mundo отзывал. una Значит, так вот, versión и Шиллер totalmente попался на эту distinta, пропагандистскую que штуку, incluso и Schiller эта fue пропаганда su раструбила, víctima. что Y esta Филипп propaganda II велел убить decía своего сына, que и Felipe свою II жену, узнав, ordenó a что они matar a su любовники. esposa y a su Вы знаете, hijo al saber que eran как это amantes. драматические байки, Y а? las, Доменик mucha старший gente сын le gusta сходит с este ума, и tipo папа вынужден de держать его historias que son заперти. mucho más А куда interesantes, эффектней для mucho más толпы, да, interesantes que для, как ah, сказал бы la Пушкин, для verdad, черни, que или, consistía как en que говорили испанцы, el вульгу, hijo es un что сын сходит degenerado, с женой, loco, prácticamente mucho más interesante era с женой своего отца, с explicar, юной como ahora dicen королевой, las то есть fake действительно news, гораздо проще было diciendo que la после с joven первой женой esposa de Felipe II португальской были почти yace одногодки, con 14 и su hijastro. 15 лет. Ellos Если когда prácticamente они tenían были la misma edad, женаты, то тут другая pero en realidad история. Но ничего подобного в no había помине не было. nada de lo И que тем не менее, explican этим algunas versiones de la época. легенду порой по-прежнему мелодрамах продолжают Y volvamos a la эксплуатировать. situación Но вернемся к de этой las обстановке двора. cortes, de la Значит, corte real. дело в том, что, конечно, El Felipe II есть tenía чего razones para второму tener Тимофею miedo, опасаться, потому что против него porque возникал не один заговор. él era víctima И de кроме más de собственного un сына, complot. который оказался предателем,
и в этом тоже никаких сомнений нету. Это Y esto подтверждает тем, что confirman todos los значит, estudiosos de было esta época. целый ряд опасных заговоров. В одном из них, кстати, была замешана тоже En uno de фигура, los, en una de las приведем к ее conspiraciones портрету. estaba implicada una persona, Можно? vemos su retraso, Вот она, la princesa Evelyn. принцесса Эболи. Принцесса Эболи. Даже сейчас, Incluso глядя на этот hoy старинный en портрет, día видно, что podemos ver эффектная en este женщина, retrato que es una несмотря mujer на то, что один muy глаз hermosa, a pesar del закрыт parche que lleva en el как, ojo. почти как на эпидемии повязкой. Значит, но причем есть версия, Existe, может быть, тоже романтическая, что она потеряла этот глаз на дуэли. existe Журналистка una полюбила versión фехтовать, que ella была perdió женщиной, este ojo en un была duelo женщиной que le gustaba. во всех смыслах не за урядной в это Анна Мендоса деля Сильва, принцесса Эболи, она стала по замужеству, но Анна Мендоса это тоже Le gustaban las тоже espadas старинный аристократический род, и одна из фрейлин y королевы Ana de Mendoza даже, de la возможно, Cerda, какое-то время возлюбленная más, Филиппа II, más но adelante llamada женщина princesa тоже Éboli, не только era незаурядной una mujer красоты, de belleza но и extraordinaria y неординарных también de амбиций. grandes ambiciones. И она тоже Ella решила conspiró сменить para власть cambiar el в poder en Испании. España. И в этом она, в этой Ella затее она входит в контакт с личным entra en секретарем contacto con Филиппа el II secretario Антонио Пérez, personal, Antonio Pérez, который que era el предает secretario personal de своего Felipe II, короля, y Antonio Pérez значит, думая, что им удается поставить там traiciona al кого-то из Felipe своих II ставленников, ему y los и группе conspiradores, заговорщиков. Заговор раскрыт, Антонио Перес лежит, Алонсо conspiradores II, consiguen вопреки тоже протестантским uh, легендам про poner него как al mando чудовищного a деспота, una поступают, так candidatura сказать, ну, suya, по un мерам, скажем, candidato. сталинским или гитлеровским, то есть просто, ну, супергумана. Он просто Realmente отсылает ее в монастырь, причем вы не думаете, что монастырь это примерно то же самое, как тюрьма. Ничего подобного. finalmente Это келья esta своим conspiración fue всадником, с descubierta библиотекой, со служанками y и так далее и тому подобное. princesa Ну, конечно, Éboli fue преступление. Так что история encerrada тоже, тоже по-своему en un драматическая, monasterio. по-своему яркая. Вокруг нее Es una можно, historia digna del можно guión de una película. построить кино сюжет. Vamos a ver a otras Давайте перейдем к figuras другим interesantes de la historia известным española. фигурам испанской истории, прежде чем Aquí оставить vemos al историю в nieto покое. de Вот Felipe уже II, Felipe внук IV. Филиппа II, Филипп IV, изображенный Диего Веласкесом на Aquí коне. está, Филипп vemos un cuadro pintado por Velázquez. IV, правивший 1621 по 65 год, Felipe IV причем fue правивший, надо un сказать, gobernador довольно uh, энергично и властно. Миф, muy это fuerte, сказка о том, что он que был tenía бездельник и что uh, правили только poder, его y es un фавориты. mito, Это миф. Он uh, правил абсолютно como легально. algunos dicen, que en su И lugar делать его
En su lugar gobernaban los ayudantes. Esto no es verdad, pero al mismo tiempo gobernar un imperio tan grande como España, como imperio español, es muy difícil de gobernar por una persona sola. Por eso, evidentemente, tenía ayudantes. Le gustaba mucho montar a caballo y, como dicen testimonios, era un amante muy apasionado. Pero no quiero convertir esta historia en una novela rosa, solamente quiero hablar de su historia de amor con una actriz muy talentosa y muy bella, María Inés de Calderón. Мария Инес де Кальдерон, которая в сознании любящей ее испанской публики XVII века que la llamaron en el siglo XVII, el público que la amaba mucho, la llamaron la Calderona. Молодая, блестящая актриса. Ella, además de ser una actriz dramática notable, era una cantante y bailarina. Дебютирует в 1927 Y году в Мадриде в публичном театре. Una vez, viendo una obra en un teatro público, Похоже, действительно влюбился в нее с первого взгляда. И в 28-29 годах 1628 se conocen y durante 2 años tienen una historia de amor muy conocida. En el año 29 pasa una cosa muy importante para la historia de España. Nace Juana José Австрийского. Ella tiene un hijo ilegítimo de Felipe IV, y hay que decir que en aquella época los reyes no contaban a sus hijos ilegítimos, todo lo contrario. Y este hijo se convierte en una figura notable, un jefe militar, y después de la muerte de su padre Felipe IV, él se convierte en un dirigente de España. Evidentemente, al ser hijo ilegítimo, él no puede convertirse en rey, pero es un alto jefe militar, y durante época de su gobierno había introducido unas reformas muy importantes en España. Aquí vemos otra imagen. No hay una certeza total que fuera la Calderona aquí en este cuadro, pero hay bastante información de que sí que era ella, porque la vemos en dos cualidades. A la izquierda a la izquierda y a la derecha es la misma mujer, pero una es
la actriz en su vida normal y otra interpretando a un personaje. Aquí podemos ver este traje tan rico y tan caro. Vemos aquí la actriz que se está peinando su pelo rubio, que no es muy típico para una mujer española. Y como cualquier cosa poco frecuente, muy rara, es atractiva. Pero no tenéis que pensar que solamente en España habían tenido lugar historias ardientes. Дон Карлос умер отнюдь не убитый Филиппом II, а скорее всего от жары, потому что было очень жаркое лето. Такое жаркое, что его прямо почти пылал лед. Ну, кто знает, какое бывает жаркое лето в Мадриде, поверит, что это могло сократить жизнь этого. Sabéis que en Madrid hace mucho calor y le ponían en la cama del príncipe hielo para enfriar para bajar la temperatura. Y dicen que esto había cortado su vida. Y vamos a pasar del sur de Europa al norte. También al mismo siglo XVII, y ya estamos hablando de la reina de Suecia, la reina Cristina. También era una figura legendaria, inspiradora de novelas, películas, series. La primera pieza de Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, que había introducido las piezas románticas en el teatro francés. ¿De qué figura estamos hablando, Cristina de Suecia? Era una reina que había... Voy a comprobar las fechas. Sí, ella había reinado a mediados del siglo XVII. Empezó a gobernar en 1644, muy joven, después de la muerte de su padre. Y ella tenía un carácter muy fuerte. Y era algo excéntrica. Dice la leyenda que cuando ella nació, su padre estaba esperando a un heredero, y cuando nació la criatura dijeron que felicidades, ha tenido un hijo, pero después, al verlo más de cerca, vieron que realmente era una hija. La confusión era debida a un velo oscuro que cubría el cuerpecito del bebé, y porque también había llorado con una voz muy
grave. Y dicen que esto era como un presagio, porque la reina Cristina de Suecia tenía un carácter muy masculino, muy fuerte, le gustaba mucho montar a caballo. Y dicen que tenía relaciones no solamente con hombres, sino con mujeres. Pero no podemos excluir que esto fueron inventos de la propaganda en su contra. Por ejemplo, el rumor que ella había dormido con una joven aristócrata no significaba nada. En París muchas veces los aristócratas utilizaban a sus criados para calentar las camas frías en invierno y no significa nada. Yo estoy mencionando la figura de Cristina de Suecia solamente por el hecho de que a ella le gustaba sorprender a las personas y convertirse en el centro de su atención, y lo hacía con éxito. Era una mujer extraordinariamente ilustrada, hablaba 4 idiomas, convirtió a Estocolmo en el centro cultural de Europa. Incluso René Descartes, el grandísimo filósofo del siglo XVII francés, se había trasladado a vivir a Estocolmo porque él consideró que París era una ciudad más provinciana en comparación con París. En Estocolmo florecían artes, música, la vida era muy bulliciosa, pero Suecia es un país luterano y Cristina era muy sensible en este sentido, y ella se dio cuenta que los países católicos en el campo cultural dan mucha más libertad a sus creadores que los países nórdicos. Y esta es su tendencia a la belleza más exquisita, más sofisticada y más sensual. Era tan fuerte que, influida por el embajador español en Suecia, ella da un paso impensable. Ella se convierte en el catolicismo y deja el poder, no puede reinar más siendo católica. Y ella cambió su nombre Cristina a María, el nombre más sagrado para los católicos, y se traslada a vivir a Roma, donde murió, y ella fue enterrada en una cripta en Vaticano.
en los sótanos de Vaticano, forma parte de las 4 mujeres que estaban enterradas allí cerca de donde estaban enterrados los papas de Roma. Y ahora los representantes y seguidores del movimiento LGTBI consideran a ella a su seguidora y representante. Y esta es una figura de culto para muchas lesbianas, por un lado, y por otro lado está al mismo nivel que las santas y beatas del Vaticano. Así de curiosa era su vida y su muerte. Evidentemente, en Suecia también había historias muy apasionadas, como Gustavo III fue asesinado con un disparo en la espalda durante un bal enmascarado. Él era una persona de gusto exquisito, también le gustaba gobernar con mano firme y él tendía a tener un poder absoluto, lo que no le gustó a la oposición y por eso intentaron algunas veces atentar contra su vida, que finalmente fue asesinado con un disparo en una mascarada. Como si acordáis, como César, que le avisaron que no tenía que ir al Senado, la gente que había descubierto esta conspiración también le había avisado que no fuera al baile de máscaras. Pero Gustavo dijo, no se atreverán. Pero finalmente no tuvo razón y perdió su vida. Y dijo que finalmente su muerte había servido de algo porque había visto a su alrededor a sus auténticos amigos. Y no quiero no mencionar también a la corte imperial rusa. Alejandro I y su esposa Elizaveta Alexeyevna. Aquí vemos, no es su mujer, es su amante, pero hablaremos de esto más tarde. Alejandro I y Elizaveta Alexeyevna era Luisa Augusta de Baden. Era una mujer, una alemana, muy educada, que sabía muchos idiomas y que había aprendido ruso y hablaba tan bien ruso
que hablaba mejor que los aristócratas rusos, que en esta época hablaron más bien francés. Esta pareja, ambos esposos se querían mucho, pero al cabo de un tiempo empezaron a tener romances, historias de amor, cada uno por su lado. Первая от Черторийского, друга, кстати, мужа, министра иностранных дел. Елизавета Алексеевна tuvo un amante polaco que también pretendía al trono de Polonia. Él sobrevivirá a Elizaveta, mientras que Alejandro I tuvo muchísimos romances. Incluso compartían una mujer con Napoleón Bonaparte. Era Mademoiselle Georges, una actriz dramática francesa. Y dicen que Napoleón le envió a Madame Georges como regalo a Alejandro I. Y no sabemos con exactitud si finalmente fueron amantes con Alejandro I. Pero la emperatriz Elizaveta Alexeyevna sabía con exactitud que ella era abandonada por su esposo y sabía que él durante 15 años quería a María Naryshkina. Aquí vemos su retrato al lado de Alejandro I. Y María Naryshkina se convierte en la primera dama de Rusia. Era una mujer extraordinariamente bella, pero los gustos cambian y algunas veces nos parece por qué los hombres se volvían locos por una mujer que vemos en el retrato. Pero, como he dicho, los gustos cambian y los retratos no solamente es importante la belleza exterior que muestra el retrato, sino también la personalidad. Y María Naryshkina sabía cómo enamorar a los hombres. Alejandro I, cuando supo de uno de sus amantes, lo mandó en exilio. 10 años estaba fuera de Rusia. Y imaginad, esta historia podría ser la base de grandes películas o grandes series. Estamos hablando de las cortes imperiales con sus bailes, con sus intrigas, la gente pensando y mirando con quién bailará hoy el emperador, con quién bailará la emperatriz. Y evidentemente que bailan con diferentes personas, pero con sus queridos bailan mucho más que con otros. Y no estamos hablando de unos palurdos tipo Iosif Stalin, que podría hacer un par de pasos de baile con sus botas.
estamos hablando de personas muy cultivadas, con exquisitas maneras. Yo no soy partidario del monarquismo, pero no puedo soportar que un palurdo, un necio gobierne a un país. Prefiero personas inteligentes y educados y cultivados. Y las cortes reales eran distintas, eran diferentes, y existía allí el amor, el odio, la traición. Pero, como dijo Mikhail Bulgakov, ahora en los lagos Patriarsi pasará una cosa extraordinaria. Y sí, hemos hablado de historias extraordinarias en las cortes.